अमित बाबा जी गल तुहाडे तो शुरू करते हैं सर। अजकल बड़े चर्चा चो तुसी टिकट नूं लैके की कारण है कहा जाता है कि 70 उम्मीदवारों ते सहमति हो गई अमित बाबा के नाम ते सहमति क्यों नहीं हुई की कांग्रेस पार्टी के कल्चर दे विच हुंदा है कि जदों कोई नवा बंदा उठता है तो उहदे खिलाफ भी इस तरह दी आवाज़ां उठदियां ने भी इहनूं टिकट नहीं देनी की लगदा तुहानूं? वालिया जी मैं समझदा कि शायद सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी है जी पार्टी पंजाब च आपां कह सकते हैं जिथे एक कॉमन फैमिली मेरे वर्गा बंदा भी MLA की टिकट दे इस दौड़ दे इस मुकाम तक पहुंच सकता है। सहमति बनना ना बनना एक अलग गल है। वड्डी पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी है, बहुत सारे सिस्टम्स प्रोसैसेस स्क्रीनिंग चलती है तो उस प्रोसैस का ही फिलहाल हिस्सा है। बड़ी जल्दी जो भी नतीजा पार्टी हाईकमांड का होएगा साढ़े सामने आ जाएगा। चलो मान लो तुहानूं अमित बाबा जी टिकट मिल जाती है मैं पार्टी के विजन नालों तुहाडा की है तुसी नौजवान हो तुहाडा विजन की कहता की वखरा करना चाहुंदे हो तुसी? विजन वालिया जी इस समय पंजाब नूं जरूरत है केपेबल क्रेडिबल ते मैं समझदा हार्ड वर्किंग पॉलिटिशियंस दी वख-वख पार्टियां च चाहे वो पंजाब दी इकोनॉमी दे डिस्कशन होए चाहे वो स्टेट दी लॉ एंड ऑर्डर दी गल होए चाहे लोकल डेवलपमेंट इशूज़ दी गल होंदी है जदों तक जो विधायक एक कड़ी की तरह होंदा जिवें पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ते हौलदार का काम होंदा ना पुलिस प्रशासन ते जनता दे विच कड़ी उस तरह मैंबर ऑफ लैजिस्लेटिव असैंबली इस दी एक बहुत वड्डा रिस्पॉन्सिबिलिटी होंदी है लोगों के प्रति स्टेट के प्रति गवर्नमेंट के प्रति तो मैं बिलीव करदा है कि मैक्सिमम जो है यंगस्टर्स नूं मौका देना चाहिए है पार्टियां नूं क्योंकि समय की जरूरत है। नहीं मेरा सवाल शायद मैं कम्युनिकेट नहीं कर सकिया मान लो तुहानूं मौका मिल गया तुसी की वखरा करोगे जो कुछ हुण हो रहा है वो तो अलावा अमित बाबा की वखरा सोच रहे हैं? दो इट्स अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन बट स्टिल इफ आई गेट दी अपॉर्चुनिटी मेरा मनना रहेगा कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी नूं मैं बिलोंग करदा है मैं जम्मिया पलिया या मैं रिप्रेजेंट करने की इच्छा रखदा है उत्थे बहुत सारी बुनियादी इशूज़ हले अनएड्रैस्ड ने। डेराबस्सी विधान सभा चंडीगढ़ के नाल लगदी है साडी कॉन्स्टिट्यूएंसी दे विच अज भी कोई चंगा एक बस स्टैंड नहीं हैगा जीरकपुर शहर 1.25 लाख की आबादी तो बावजूद ना ही कोई सरकारी हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर उदा जिन्ना रिक्वायर्ड है बेसिक सिविक एमिनिटीज़ की कमी है तो इस दे नाल जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट कॉलेज या स्कूल्स ने उत्थे रिक्विसिट जिन्ना स्टाफ चाहिए उन्हां दी कमी है होर बहुत सारे वी हैव असी एक लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी का मैनीफेस्टो भी तैयार किया है जो कि पब्लिक के फीडबैक तो तैयार किया है तो वो असी लैके आई विल गो विद द मैनीफेस्टो पूरे पॉइंट्स ने वो साडी विजन है कि इफ आई गेट इलैक्टेड तो अगले 5 सालों की चीज़ां मेरी प्राथमिकता होणगियां ते किस तरीके नाल विद द विजन विद द ब्लूप्रिंट कि ये प्रॉब्लम्स ने ते ये उन्हां दा सॉल्यूशन है तो इस तरह मैं इन्हां नूं सॉल्व करा के दूंगा। 90 दिनों का मेरा की एजेंडा रहेगा पूरा डिटेल्ड एक डॉक्यूमेंट असीं बनाया। तुसीं एक रोड मैप दिओगे जिहदी बहुत सानूं जरूरत है कि ये नहीं कि जिस तरह तुहाडे चीफ मिनिस्टर साहब कैप्टन साहब ने 4.5 साल कुछ नहीं किया ये कहा जाता हालांकि वो कहते हैं कि मैं 92% ਜਿਹੜੇ वादे अपने पूरे किए। एनीवे साढ़े नाल बराड़ साहब ने सुखवंत सिंह बराड़ साहब की तुसीं बुला रहे हो पंजाब कांग्रेस दे किवें देखिए जो पंजाब कांग्रेस एडे एडे वादे कर रही है ये गल्लां तुहाडीआं असीं 111 दिनां दीआं सुणीए ਜਾਂ 5 साल ਦੀਆਂ ਸੁਣੀਏ? ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੇਂਜਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਕਤ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਰਾਬਤਾ ਬਣਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੋਊਗਾ
ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਰਜ਼ਈ ਪੰਜਾਬ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਘਟਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਮ ਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਜਿਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਪੀਐਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਊਟ ਆਫ ਵੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਦੇਊਗੀ? ਨਹੀਂ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨ ਘੜਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਮ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾਚਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਟੈਪ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਪਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੌਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਈ ਰੋਡ 170-80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋ, 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, 1.5-2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 45 ਮਿੰਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਂ ਬੈਠਾ ਰਵੇ ਜਿਵੇਂ ਮਸਤੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਕਿਉਂ ਮੰਗਣੀ ਪਈ? ਖੇਦ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ? ਖੇਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇਪਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਖਲਾਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਯਾਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ क्षमा ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾਪਨ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਐਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹਦੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ। ਜੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਅਮਿਤ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀ ਬੁਲਾਰੇ ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਮਿਤ ਬਾਬਾ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਝੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ।